رب العالمين، ورعى الله بعين عنايته المجتمعين في ذكرى حولية الإمام فخر العوالم الشيخ أبي بكر بن سالم في هذه المجامع المباركة الكبيرة النويرة التي أجراها الله على يد السيد محسن بن عيدروس الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم، تقبل الله ذلك منه وبارك له فيما وفقه وبارك لكل المساهمين ولكل الحاضرين ولبقية الشيبان في البلدة المباركة أندونيسيا حبيبنا عبد الرحمن بن شيخ العطاس وبقية الشيبان وأهل العلم وأهل النور، وأطال أعمارهم في عافية ونفح الحاضرين بنفحة إنابة إليه وإقبال عليه، وجعل لهم في ذلك قربة من الإله تعالى في علاه تستقيم بها القلوب والأقدام على ما يحب منهم فيما يقولونه وفيما يفعلونه وفيما يتعاملون به مع أزواجهم ومع أهلهم وأولادهم من التعاون على مرضاة الله وإعطاء كل ذي حق حقه ومحاسبة النفس على تقصيرها وأخذ مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكذلك في شان حال قلب هذا العبد مع ربه من التواضع والخضوع والخشوع وإحسان الظن بالله وبعباد الله جل جلاله، وأن لا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا ولا نية سوء لأحد من خلق الله تبارك وتعالى، بل يأخذ نصيبه من الرحمة الذي كان أصلها ومصدرها ومعدنها عبده محمد صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين. وكان حظ الشيخ أبي بكر بن سالم عليه رحمة الله من هذه الرحمة النبوية الحظ الأكبر والحظ الأوفر، فبدت عليه رحمة العباد والبلاد والخلائق أجمعين عليه رحمة الله ورضوانه، فيجب أن نحمل من هذه الحولية سر الرحمة بأنفسنا والرحمة بأهلنا وأولادنا والرحمة بأهل بلداننا والرحمة بالأمة المحمدية، وأن نسلك مسالك الوصول إلى حيازة النصيب الوافر من هذه الرحمة بالامتثال لأمر الله واجتناب كل ما نهانا عنه تعالى في علاه، الغيرة على دين الله تبارك وتعالى، وأن يسقط حال المؤمن الرفيع الشريف من التلقي عن الله ورسوله والعمل بمقتضى الوحي في أقواله وأفعاله وشؤونه، ويسقط عن ذلك والعياذ بالله تعالى إلى دناءة وحضيض التأثر بأفكار أهل الشرق وأهل الغرب من المشركين والكفار والفاجرين وأعداء الدين ومن ليس لهم عند الله تعالى أخلاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلقد قال صاحب الرسالة الذي تشرف سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم كل شرفه من خلال متابعته ومن خلال محبته ومن خلال الاقتداء به ومن خلال خلافته ووراثته، يقول صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الرسالة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فوجب علينا أن ننتهز مثل هذه البلدة المباركة بلدة اندونيسيا التي هي من أكبر دول العالم عددا للمسلمين، وفيها العدد الكبير من العلماء والعارفين والصالحين ومن أهل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن علماء أهل البيت ومن أقطاب أهل البيت العدد الكثير ومن كيائيات وعلماء البلد على مدى القرون الأعداد الكثيرة الكبيرة النويرة، وكلهم خصوا بالاستمساك بالعروة الوثيقة على أقوم طريقة في مسلك أهل السنة والجماعة، شافعي المذهب في شؤون الفقه الإسلامي وأشعري العقيدة في حقائق الإيمان الموروثة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في مسالك سيدنا الفقيه المقدم وأئمة أهل السير إلى الله من أهل الإحسان العارفين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى الذين اشتهروا بالتصوف. فكان ذلك المسلك الذي مضى عليه أخيار أهل هذه البلدة وعلماءها الأكابر، وكلهم أوجد الله على أيديهم منافع وفوائد ظاهرة وباطنة للشعب وللحاكمين
على ممر القرون وثبت وظهر فيهم مظهر الخلق الكريم الذي بعث به النبي العظيم لإتمام تلك المكارم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فحافظوا على هذه الخيرات التي جاءتكم، ولا ينصرف أحدكم من الجمع إلا بقلب على الله مقبل، ولما عند الله راج ومؤمل، منحاز ومبتعد عن دعوة كل زائغ ومضل، ملب منصت لدعوة حبيب الله خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وما امتد من دعوته على ألسن المقربين والعارفين والصالحين. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب يقبضنا على خير ملتي، ووددنا أن نحضر جمعكم بأجسادنا مع أرواحنا، ولكن لنا من الموانع ما يحجزنا عن ذلك، ولله الحمد أولا وآخرا. وحضر ما حضر من حضر من أحبابنا وأولادنا والمتصلين بنا، فهم ينوبون عنا في المحضر، والقلوب متعلقة بالخير في كل بقعة وفي كل قطر من الأقطار. فالله يجزي السيد محسن خير الجزاء، ويضاعف الخير لجميع الحاضرين والمساهمين في خدمة هذا المجمع والقائمين عليه، ويخص من حضره من أهل العلم بتنوير القلوب والتطهر عن كل شوب، وأن يحملوا الأمانة على الوجه المرضي تواضعا وإنابة وخشية وأدبا واقتداء بالسلف الصالح وانتهاجا في منهجهم الكريم، ويشمل جميع الحاضرين في هذا المحضر ومن في بيوتهم بالغفران لجميع الذنوب والصلاح للقوالب والقلوب والكشف لجميع الكروب، ويصلح أحوال أهل الأندونيسيا والأمة المحمدية، ويدفع عنهم موجبات الندامة والحسرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، ويثبتنا وجميع أحبابنا في دائر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam perkumpulan yang mulia ini, dan hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Al-Qaim fi Maqam Al-Imam Al-Kabir Syekh Habib Bakar bin Salim Al-Walid Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, afiah, yang mana kehadiran beliau adalah seolah-olah mewakili daripada Imam Syekh Habib Bakar bin Salim di acara hall yang mulia ini. Kita doakan para guru-guru kita semua, para kiai yang hadir, para ulama, para habaib diberikan kesehatan. Wal Habib Muhsin bin Idris Al-Hamid, insyaallah Allah Ta'ala berikan keberkahan dan kekuatan kepada beliau dan segenap keluarga besar beliau, amin ya rabbal alamin. Disampaikan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengasuh perkumpulan kita ini dengan pandangan dan perhatian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkumpulan yang agung, perkumpulan yang besar yang diselenggarakan di dalam mengenang Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, yang mana ini adalah perkumpulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada Sayyid Muhsin bin Idris Al-Hamid, yang mana melalui tangan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan daripada acara yang penuh kebaikan dan penuh keberkahan ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada amalan beliau dan semua orang-orang yang turut andil di dalam terlaksananya acara yang agung dan acara yang mulia ini, dan para hadirin sekalian dan para orang tua kita, para syiban, para sepuh yang hadir di tengah-tengah kita dari para ulama dan masyayikh di Indonesia ini. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan keberkahan, kesehatan kepada Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas dan segenap para masyayikh, para ulama dan juga
juga para ahli ilm, ahli nur, dan diberikan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat kehadiran ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua menjadi orang-orang yang makin dekat kepada Allah taala, makin dekat ke jalan istiqamah, dan Allah taala anugerahkan kepada hati kita sekalian menjadi hati yang selalu merindukan dan mencintai Allah dan Rasul dan aulia dan salihin, hati yang istiqamah di dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati yang istiqamah tersebut adalah tahu bagaimana cara bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bersikap kepada sesama manusia, maka dia bersikap dengan sikap yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, mencintai, saling mencintai sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuahkan saling bahu membahu, saling tolong menolong di dalam menjalankan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak, mendidik keluarga di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalannya Rasulullah yang menyebutkan khairukum li ahlih. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik, yang paling perhatian di dalam mendidik keluarganya, dan aku adalah orang yang paling perhatian terhadap keluargaku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta juga mencurahkan fokus yang besar di dalam memperindah, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hatinya dengan sifat tawadhu', menghiasi hatinya dengan sifat khusyuk, dengan khudu', dengan ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada sesama manusia, kepada kaum solihin, kepada para aulia. Wala yudmir li muslimin ghishyan wala dhurra, dan tidak memendam kepada sesama muslim kebencian, kedengkian ataupun niat jahat terhadap sesama umat Islam, menempuh jalan rahmat, jalan kasih sayang kepada semua umat manusia, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala rahmatan lil alamin. Wa al-imam sahibul dzikra al-imam Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau memiliki jatah yang sangat besar dari rahmat yang luas kepada sesama kaum muslimin, kepada umat manusia ini, yang merupakan warisan yang beliau dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat tersebut kita bawa pulang, kita keluar dari majelis ini sehingga kita menjadi manusia juga yang mendapatkan rahmat dan berbagi rahmat kepada diri kita. Sayangi diri kita dengan tidak melakukan pelanggaran, dengan tidak membiarkan diri kita dalam posisi yang dimurkai oleh Allah taala akibat kemaksiatan yang kita lakukan. Rahmati keluargamu, rahmati, sayangi anakmu, sayangi istrimu, jangan sampai mereka menjadi kayu bakar api neraka akibat pelanggaran yang dilakukan oleh mereka ataupun di rumah-rumah mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ketahuilah, dan rahmat tersebut adalah rahmat kepada orang-orang yang hidup di lingkungan kita, kepada sesama orang-orang yang ada di negeri kita ini semuanya, dan kepada umat yang ada di dunia ini. Kasihani, sayangi, cintai kepada semua orang sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluar dari majelis ini kita menempuh jalan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki kecemburuan terhadap agama Islam. Tidak rela agama benderanya tumbang di dalam rumah kita. Nggak rela daripada agama Islam itu dinodai dengan pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, sehingga runtuhnya moral, runtuhnya akhlak pada diri kita dan keluarga kita. Wujudkan kecemburuan terhadap agama tersebut di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita. Dan ketahuilah bahwasanya jangan sampai kita terjatuh dari pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergelincir dari pandangan dan anugerah Allah taala dikarenakan kita tergelincir dari peneladanan terhadap Rasulullah, peneladanan terhadap para aulia, peneladanan terhadap para solihin, peneladanan terhadap orang-orang yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tergelincir menjadi mengikuti dan meneladani
orang-orang kufar wal fujar yang seumur hidupnya nggak pernah bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membenci kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya disebutkan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba' lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang kalian melainkan apabila kemauannya, keinginannya ikut kepada apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, oleh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau meraih kemuliaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala karena kemauan beliau udah nggak punya kemauan. Kemauannya apa yang dimaui oleh Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri kita ini adalah negeri Indonesia ini, negeri yang penuh keberkahan, negeri yang mencakup mayoritas umat Islam, negeri dengan jumlah kaum muslimin terbesar di dunia ini, negeri yang di dalamnya banyak para ulama, banyak para wali-wali, dari para ahlul bait, dari para pecinta mereka, bahkan bukan sembarang wali-wali, dari aghtab ahlul bait, dari pemimpin wali-wali dari kalangan ahlul bait berada di bumi Indonesia ini. Demikian banyak, bukan satu bukan dua, dari para pembesar tersebut, dan dari para ulama, dari para masyaikh, dari para kiai, yang mana mereka semuanya bermadhab, mayoritas bermadhab kepada Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, berakidah al-Imam al-Ash'ari, dan juga menempuh jalan tasawuf seperti al-Imam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan juga para a'immah dari para aulia, para salihin, kaum arifin, dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, dari para ulama dan pembesar ulama, pembesar wali-wali yang ada di negeri ini, dari para kiai, para ulama, para salihin. Dan ini berlanjut selama berabad-abad dalam keadaan yang luhur, dalam keadaan yang mulia ini. Karena itu tunjukkan keluar dari majelis ini dengan kita menempuh jalan mereka, jalan akhlak, jalan istiqamah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kesempurnaan di dalam akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Jaga jangan sampai kita menyimpang dari akhlaknya mereka, dari jalannya mereka, dan jagalah istiqamah kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan hati kita makin dekat kepada Allah taala, makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin istiqamah menempuh jalan mereka, dijauhkan kita dari ajakan-ajakan yang mengajak kepada kesesatan, dijadikan kita orang yang bertalbiyah, yang menjawab, yang menyimak kepada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterjemahkan melalui lidahnya para ulama yang bertasalsul sampai kepada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lidahnya para kaum arifin, lidahnya para aulia wassalihin yang dikumandangkan di negeri ini. Kemudian Al-Habib Umar mengatakan bahwasanya saya betul-betul berharap kalau saya bisa hadir di majelis ini dengan jasad saya, dengan badan saya, dengan tubuh saya. Akan tetapi beberapa halangan yang menghalangi saya untuk bisa hadir di sini. Dan alhamdulillah hadir di tempat ini dari para kekasih-kekasih kami, dari para anak-anak kami, yang mana mereka adalah orang-orang yang hadir menggantikan kami di tempat yang penuh kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan insyaallah kepada Sayyid Muhsin bin Idris Al-Hamid, dan Allah taala melipat gandakan pahala beliau dan pahala semua yang turut andil di dalam acara yang mulia ini, dan para hadirin sekalian, dan semua yang hadir, yang menyimak, yang mendengarkan di rumah-rumah mereka pun juga di dalam acara ini. Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dan anugerah yang luas, ditempuhkan kita di jalan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memikul amanat yang besar dari Allah taala dengan tulus, dan diperbaiki hati kita, dijauhkan kita dari hal-hal yang membawa penyesalan di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala temukan kita jalan orang yang saling berwasiat dengan yang hak dan dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat saya fahami dari ucapan Al-Habib Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.